السلام علیکم دوستو، ویدک اسٹرالوجی پر پلانٹ سگنیفیکیشن پر مشتمل ویڈیو سیریز میں آج ہم بات کریں گے مون پر۔ انسان اور چاند کا رشتہ صدیوں پرانا ہے۔ شاعروں نے تو چاند کی خوبصورتی پر ہزاروں لاکھوں غزلیں اور شعر کہہ ڈالے۔ حقیقتاً چاند کی خوبصورتی ایک طرف، لیکن اس کے جادوئی مقناطیسی اثرات ایک طرف، جنہیں انسان صدیوں سے مشاہدہ کرتا آیا ہے۔ اسٹرالوجی میں مون کی امپورٹنس سن کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، کیونکہ مون ہی وہ واحد پلینٹ ہے جو ہماری ارتھ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ مون واٹری پلینٹ ہے اور یہ ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ مون کا تعلق ہماری خواہشات، خیالات، احساسات، سوجھ بوجھ اور ہر لمحہ تبدیلی کے ساتھ ہے۔ مون انسان کے اندر ایسے خیالات پیدا کرتا ہے جن کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہ کی جا سکے، کیونکہ مون کا تعلق ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہے۔ مون ہماری نیند، خواب، مشاہدہ اور وجدانی صلاحیتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ چاند کے مہینہ کا ابتدائی 15 دن والا حصہ مثبت اور آخری 15 دن والا حصہ منفی کہلاتا ہے۔ انسان کی پیدائش پر روشن یا تاریک راتوں کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی جنم کنڈلی میں اگر مون پازیٹیو ہو تو انسان کے اندر وجدانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، گورنمنٹ سے مراعات اور ترقی دلواتا ہے، خواہشات پوری ہوتی ہیں، انسان کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انسان معاشرے میں باعزت مقام حاصل کرتا ہے اور مالی لحاظ سے ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ انسان کے اندر رحم دلی اور پیار محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ایسے شخص کو ہر کوئی اچھا سمجھتا ہے۔ اگر کنڈلی میں مون کی پلیسمنٹ بری ہو یا مون کسی بھی طریقے سے کمزور ہو تو انسان وہمی طبیعت کا مالک بن جاتا ہے، اس کو برے خواب آتے ہیں، جلد اکتا جاتا ہے، کسی بھی جگہ یکسو ہو کر کام نہیں کر سکتا، نیند کی کمی اور دماغی امراض کا خطرہ رہتا ہے، مخالفین بڑھ جاتے ہیں، جاب پیشہ ہونے کی صورت میں جگہ جگہ تبادلہ ہوتا رہتا ہے اور انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ایسا انسان غلط فہمیوں کا شکار بھی رہتا ہے، دوستوں اور رشتہ داروں سے تعلقات اکثر خراب رہتے ہیں، والدہ بیمار ہوتی ہیں یا ایسے شخص کی والدہ کے ساتھ نہیں بنتی۔ فیمیلز میں ان کو ہارمون سسٹم میں خرابی پیدا ہونے سے نسوانی امراض کا خطرہ رہتا ہے۔ مون کا تعلق نہر، دریا، تالاب، سوئمنگ پول، سمندر، بھاپ، عوامی اجتماعات، عورتوں کے گروہ، میرج ہال، سماجی رابطے، رسم و رواج، تقریبات، بحری سفر، ہسٹری، ایگریکلچر، سرکاری ترقیاتی منصوبے، بارش، جھیلیں، واش روم، علم و ادب، شاعری، خرید و فروخت، اناج، سینما، میوزک، ڈرنک کارنر، ڈانس کلب، لیکوڈ اشیاء، نمک، کھانے پینے اور انجوائمنٹ سے متعلقہ سامان۔ اس کے علاوہ ہوٹل، ریسٹورنٹ، ماہی گیری کی صنعت، فارمیسی اور نوجوان عورتیں مون کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ کسان بھی مون کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ پیداوار کی اگر بات کریں تو گنا، شکر، دودھ، دہی، گھی، پھل، سبزیاں، تربوز، خربوزہ، گرما، گوبھی، خشخاش، کیلا اور نمک کا تعلق مون کے ساتھ ہے۔ پھولوں کے باغات، پان، مکئی، چمڑا، پکے ہوئے گھریلو کھانے اور میڈیسن، ہربل میڈیسن میں اگر دیکھیں تو پھٹکڑی، کافور اور موتی کا تعلق مون کے ساتھ ہے۔ سفید رنگ کی جڑی بوٹیاں اور کیمیکلز، الکحل، چاول، گندم، جو، گائے کا گوشت، مچھلی، کیکڑا، جھینگا اور دیگر کئی قسم کی مچھلیاں اور ایسی خوراک جس کا تعلق پانی اور سمندر کے ساتھ ہو، وہ مون کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی چیزیں
जो पानी के अंदर पैदा होती हैं, जैसे संघाड़ा, अंबर, कॉड लिवर ऑयल, नमक वगैरह, ये भी मून के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। घोड़ा गाड़ी भी मून के साथ ताल्लुक़ रखती है। इंसानी अज़ा की बात करें तो ब्रेन सेल्स, वेन्स, इंसानी हिस्से, हार्मोन सिस्टम, दिल, दिमाग, लिवर, मेल की लेफ़्ट आई और फीमेल की राइट आइज़ का ताल्लुक़ मून के साथ है। ब्लड सर्कुलेशन भी मून से ताल्लुक़ रखती है। फीमेल्स के मंथली पीरियड्स भी मून से मुतल्लिक़ होते हैं। इसके अलावा छाती, बेज़ादानी, मसाना और जिस्म इंसानी में वो फ़ैट जो पेट वाले हिस्से पर हो, उसका ताल्लुक़ भी मून के साथ है। बीमारियों की अगर बात करें तो फीमेल्स में मेंसेस का प्रॉब्लम, नींद में बुड़बुड़ाना, ज़ुकाम, फ्लू, हेपेटाइटिस, हिस्टीरिया, फूड पॉइजनिंग, पेचिश, हलक और गले से मुतल्लिक़ बीमारियां, इन्फ्लेमेशन, पैरालाइज, लकवा, ख़ारिश, नाक से मुतल्लिक़ जितनी भी बीमारियां हैं, और इसके अलावा प्रेगनेंसी में होने वाली जो बीमारियां हैं उनका ताल्लुक़ मून के साथ है। सेक्सुअल रिलेशन से पैदा होने वाली बीमारियां भी मून से ताल्लुक़ रखती हैं। धातों की अगर बात करें तो चांदी और निकल का ताल्लुक़ मून से है। जेमस्टोन में मोती और दुर्र नजफ़ का ताल्लुक़ मून के साथ है। वालदा को मून से तशबीह दी गई है। अब बात करते हैं मून कुंडली में ताकतवर कैसे होता है और कमज़ोर कैसे। तो उसको समझने से पहले ये समझ लें कि मून के दोस्त और दुश्मन प्लैनेट कौन कौन से हैं। मून के दोस्त प्लैनेट में सन और मरकरी शामिल हैं, जबकि राहु और केतु मून के दुश्मन प्लैनेट हैं। वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर मून के लिए न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं। मून का अपना साइन कैंसर है और मंडे का दिन मून से ताल्लुक़ रखता है। प्लैनेट्स की फैमिली में साद असगर यानी दरमियाने दर्जे में नेक प्लैनेट समझा जाता है। किसी भी कुंडली में मून अगर स्कॉर्पियो साइन में हो या 6, 8, 12 हाउस में हो या कैप्रिकॉर्न के साइन में हो या मून पर राहु, केतु या सैटर्न के एस्पेक्ट पड़ रही हूँ, तो मून कुंडली में कमज़ोर समझा जाता है। कमरी ढाइया और कमरी साढ़ सती भी मून की पोजीशन से ही देखी जाती है, क्योंकि इस हालत में मून भी कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह अगर मून कुंडली में टॉरस साइन में प्लेस्ड हो या शर्फी बुर्ज में या मोल तरकोन हाउस यानी 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो या केंद्र के हाउस यानी 1, 4, 7 और 10th हाउस में किसी एक में प्लेस्ड हो या लियो, जेमिनी और विर्गो साइन में प्लेस्ड हो या अपने ही साइन यानी कैंसर में हो, तो इन तमाम हालतों में मून ताकतवर समझा जाता है। मून की दशा 10 साल की होती है। इसके अलावा चांद के पहले 15 दिन में मून ताकतवर समझा जाता है और चांद की आखिरी 15 दिन यानी तारीक रातों में मून कमज़ोर समझा जाता है। दिन के वक्त पैदा होने वाले बच्चों का मून कमज़ोर होता है, जबकि रात के वक्त पैदा होने वाले बच्चों का मून ताकतवर समझा जाता है। जिनका मून कुंडली में ताकतवर हो उनको बात करने का हुनर बहुत अच्छे तरीके से आता है और ऐसे लोगों का चेहरा गोल होता है। जिनकी कुंडली में लगन लॉर्ड मून हो और वो मून पॉजिटिव हो, तो ऐसे लोग घरेलू ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को तेज़ तेज़ कदमों से चलते देखा गया है और अक्सर ज़मीन पर बैठते वक्त चौकड़ी यानी आलती पालती मारकर बैठते हैं। ऐसे लोगों का चेहरा खूबसूरत होता है। जिनकी कुंडली में खाना 7 में मून होता है उनका रंग गोरा होता है। दोस्तों, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।